एक गल हमेशा याद रखो कि हर दिन ही रहमतां दा दिन हुंदा है, हर दिन ही खुशियां दा दिन हुंदा है। जदों इंसान ये समझ लैंदा है ना कि अज दा दिन चढ़िया मेरे वास्ते, मेरे मालिक ने दिन मैनू दिता है, तो ये दिन च मेरे वास्ते बड़ियां रहमतां है, ये दिन च मेरे वास्ते मेरे मालिक ने बड़ियां खुशियां रखियां होईयां है। जदों इस भावना नाल इंसान दिन की शुरुआत करता है तो ये गल याद रखना कि जैसी भावना नाल असीं दिन की शुरुआत करते ना, परमात्मा के घर चों वैसा ही मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिन उहदे हत्थ च है, आने वाले पल उहदे हत्थ च है। जदों इंसान ये चीज़ नूं अपने मन च विश्वास नाल कहंदा है कि ये दिन मेरे मालिक ने चढ़ाया है, ये समा मेरे मालिक ने दिता है, यानी मेरे मालिक प्रभु परमात्मा ने दिता है, तो ये दिन मेरे वास्ते बड़ा अच्छा होएगा। ये दिन च मैनूं कईयां खुशियां का सामना करना पेगा, यानी कई खुशियां मेरे जीवन च आउणगियां, मेरे सामने आउणगियां, और मालिक दीयां कई रहमतां मैनूं इस दिन च हासिल होणगियां। जदों इस भावना नाल असीं शुरुआत करते हैं दिन की, या जिस पल भी, चाहे वह दोपहर का होवे, चाहे सवेर का होवे या शाम का होवे, जदों याद आ जाए ना तो उसले सोचो ये शाम उहदी रहमत नाल आई है, ये दोपहर उहदी रहमत नाल आई है, ये सवेर उहदी रहमत नाल आई है, और जिहड़ी चीज़ उहदी रहमत नाल आई है वो रहमतां नूं लैके ही आएगी, वो खुशियां नूं लैके ही आएगी। हुण कई इंसान हुंदे है, वो सोच रखते कदों मेरे जीवन खुशियां का दिन आएगा, कदों मेरे ते रहमत होएगी, कदों रहमतां का दिन आएगा। वो इस तरह सोचणगे, इस तरह विचार करनगे जिद्दां पता नहीं वो दिन किन्ना क दूर है। समझदे हो कि नहीं? वो रहमत पता नहीं किन्नी क दूर है, कदों। सो मालिक की रहमत, वो परमात्मा की कृपा कोई इदां नहीं है कि दिल्ली है या कनेडा इंग्लैंड है कि पता नहीं कदों दिल्ली पहुंचना है, पता नहीं कदों कनेडा पहुंचना है। नहीं, वो मालिक की रहमत तो हर जगह हर पल भरपूर है, पर उहदी रहमत नूं हासिल करने वास्ते साडे अंदर एक विश्वास का होना जरूरी है, साडे अंदर ये भावना होनी जरूरी है कि हर पल उहदी रहमत मेरे ते हो रही है, हर पल उहदी कृपा मेरे ते हो रही है, हर पल मेरा जीवन खुशियां नाल भरदा जा रहा है। जदों ये दो तीन चीज़ां असीं विश्वास दे नाल अपने हिरदे च वसा लैंदे हां तो उसे वेले उहदी कृपा होनी शुरू हो जाती है, उसे वेले साडे जीवन च खुशियां आनियां शुरू हो जांदियां हैं। क्योंकि फिर एक गल कहांगे कि जिस तरह के विश्वास नाल तुसीं सोचना है ना, उस तरह का वो मालिक की तरफों फल मिलना शुरू हो जाना है। हुण जिस तरह फर्ज करो इंसान सोचे अब पता नहीं आने वाला पल चंगा होना या माड़ा होना है, पता नहीं आने वाले पल च कोई मैनू इदां दी खबर ना मिल जाए या इदां दी कोई गल ना हो जाए जिस मेरा नुकसान होवे या मैनू कोई तकलीफ होवे, मैनू कोई प्रॉब्लम होवे, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ध्यान प्रॉब्लम वाल ज़्यादा है, वो खुशियां वाल घट है। तो जे इंसान सोचता है कि आने वाला पल, आने वाली घड़ी ये ਉਹਦੇ हत्थ च है, ये ਉਹਦੀ रहमत है, ਉਹਦੀ कृपा है, तां ही वो घड़ी आती है। तो फिर कहांगे कि ਜਿਹੜੀ घड़ी ਜਿਹੜਾ पल ਉਹਦੀ रहमत नाल जुड़ के आता है, फिर ਉਹਦੇ नाल रहमतां ही साडे तक आंदियां है, कोई माड़ी चीज़ तो आ नहीं सकती। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए पहली चीज़, पहली सोच ये रखनी है कि जदों कोई पूछे, हुण तुसीं किसी नूं देखोगे ना, वो किस तरह कहेगा जदों कामयाबी मिलेगी देख लवांगे, जदों खुशियां आउणगियां हस लवांगे, जदों सफलता मिलेगी ठीक है, वो मिलेगी आउणगियां इदां कहंदे जिद्दां पता नहीं कित्थे है, और फिर कोई पता नहीं क्यों आनियां भी है या नहीं। पर एक इंसान कहता है कि मैनू अपने मालिक ते पूरा यकीन है, मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है कि हर पल उहदी रहमत मेरे ते हो रही है, हर पल उहदियां रहमतां मेरे ते बरस रही है, हर पल उहदियां खुशियां, उहदी कृपा मेरे तरफ आ रही है। जिहड़ा इस भावना नाल, विश्वास नाल कदम अगे वधांदा है, फिर तुसीं देखोगे उहदे जीवन च खुशियां, आनंद, शांति, प्रेम, विश्वास वधदा ही चला जाएगा। हुण तुसीं किहड़ी सोच लैके बैठे हो, ये अपने अंदर चेक करना है तुसीं, क्योंकि बुल्ले शाह ने भी कहा है कि बुल्लिया रहमत साईं दी बसे सदा भरपूर, निकट कहे तो निकट है, दूर कहे तो दूर। हुण तुसीं उहनूं निकट कहंदे हो या दूर मानदे हो? क्योंकि उन्होंने साफ गल की कि वह साईं बुल्लिया रहमत साईं दी, ये इशारा है उस मालिक की तरफ, उस परमात्मा प्रभु की तरफ कि ओदी रहमत वसे सदा भरपूर।
ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁੜ ਦਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੇਸੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ ਖਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਕਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਖਾਓ ਵੀ ਨਾ, ਬਸ ਗੁੜ ਨੂੰ ਚੱਟ ਹੀ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁੜ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁੜ ਇੱਥੋਂ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਟਿਆ ਜਾਂ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਕੋੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿ ਗੁੜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਠਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਗੁੜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੰਨੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਕੋ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਆਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਪੂਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਪੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਊਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਮਖਲੂਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਮੀ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇੜ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੇੜ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੇੜ ਹੈ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਹੁਣ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੱਚਾ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪੇੜ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਦ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇੜ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਟੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਉਹ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਫੁੱਟ ਸੀ, 3.5 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਫੁੱਟ 9 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਸੀ, 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲ ਤੋੜ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪਰ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਾਟ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਰਹਿਮਤ ਸਾਈਂ ਦੀ ਬਸੇ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਫ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹਾਲੇ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਫਲ ਤੋੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਮੇਰੀ ਅੱਛਾਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 10ਵੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ +2 ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, +2 ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ +1 ਫਿਰ +2 ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਾਈਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਲਿਆ ਰਹਿਮਤ ਸਾਈਂ ਦੀ ਬਸੇ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਅੰਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲ ਤੋੜ ਸਕਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਲਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਭਗਵਾਨ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਜਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ
ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਬਰੇਜ਼, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਘੋੜਾ ਤੋਰ ਲਿਆ ਔਰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਮੁਸਕਰਾਏ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਬਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੱਭ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ? ਤੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੱਚਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੇਤ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਪਰ ਖੋਜ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰਲੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਭਗਵਾਨ परमात्मा मेरे अंदर है, तो फिर मैनू नजर क्यों नहीं आता, फिर ओदा मैनू दर्शन क्यों नहीं होता, फिर ओदी ताकत नूं मैं अपने अंदर क्यों महसूस नहीं करता। तो उस वेले शम्स तबरेज ने कहा बेटा 5 कारण हुंदे है, 5 चीज़ां हुंदियां है जिहड़ियां साडी आत्मा दी रूहानी शक्ति नूं कम कर दिंदियां। समझदे हो कि नहीं? या कह लो कि साडे और परमात्मा के दरम्यान एक ऐसा पर्दा खड़ा हो जाता है कि सानू उहदे नाल मुलाकात नहीं करन दिंदा। ये 5 कमियां है या 5 चीज़ां ऐसियां है। हुण जरा समझना है, तबरेज दस रहे हैं कितनियां चीज़ां किया उन्होंने 5, कहते 5 चीज़ां ये जिहड़ियां ऐसियां है जो सानू और साडे रब नू एक दूजे नाल मुलाकात नहीं करन दिंदियां। जे तू चाहता तेरी रूहानीयत की शक्ति बढ़े, क्योंकि गल तुहानू भी कहांगे रूहानीयत की शक्ति रूह के नाल जुड़ी हुई है, क्योंकि रूह समझते हो कि नहीं, और रूह है परमात्मा का अंश, क्योंकि परमात्मा प्रभु वो परमेश्वर के अंदरों ही तो असीं सारे उहदे नूर तो ही तो बने हैं। इसलिए उहदे नूर का जो अंश साडे अंदर है इनू आत्मा कह दिता गया तो उन्होंने परमात्मा कह दिता गया, और आत्मा नू असीं रूह भी कह लेंदे हां, तां ही कहंदे रूह निकल गई शरीर चों, और रूह के नाल ही उहदी रूहानीयत जुड़ी हुई है। समझते हो कि इसलिए रूह सब दे अंदर है, आत्मा सब दे अंदर है, पर किसी नू अपनी आत्मिक शक्ति का ज्ञान नहीं है, किसी नू अपनी रूहानीयत की शक्ति का ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 प्रकार दी कमियां जो शम्स तबरेज दस रहे हैं कि ये 5 प्रकार दी कमियां इदां दी हुंदियां जिहड़ियां इंसान की रूहानीयत की शक्ति ते इदां दा पर्दा पा दिंदियां है कि इंसान अपने अंदरली शक्ति नूं जान ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। और जे असीं समझांगे ही ना, जानांगे ही ना, तो फिर असीं उहदा लाभ भी कदी नहीं लै सकते। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि तुसीं लाभ उसे चीज़ का लै सकते हो जिहड़ी चीज़ का तुहानूं पता होवे कि आह चीज़ मेरे कोल है तो इहदा आह फायदा हो सकता है, इहनूं मैं इदां इस्तेमाल करा तो इहदा आह लाभ मैनूं हो सकता है। तो जे मैनूं पता ही ना होवे, हुण तुहाडे बाप दादा कोई कीमती चीज़ घर दे विच किते दवा के या किते रख के चले गए, तुहानूं पता ही नहीं है, तो तुसीं उहदा लाभ भी किदां लओगे? तो जे तुहानूं पता लग जाए मेरे पिता या मेरे दादे परदादे ने फलानी जगह कोई चीज़ लुकोई है, बड़ी कीमती चीज़ है, कोई हीरा मोती सोना चांदी उत्थे दवाया है, और तुसीं जाओ उहनूं सामने ले आओ, यानी कढ लो, तुहाडे हत्थ चों आ जावे, फिर तुहानूं पता होवे जे हीरा है तो इहनूं इदां बेच के ਇਹਦਾ ਆ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਗ 'ਚ ਜੜਾ ਕੇ, ਇਸ ਨਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਹਿਣੇ 'ਚ ਜੜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ कि तुहानू पैदा करने वाला तुहाडा पिता वो परमात्मा, उन्हें जदों तुहानू भेजिया ना तो उन्हें भी बड़ा कुछ छुपा के भेजा तुहाडे अंदर, बड़ा कुछ छुपाया है तुहाडे अंदर। इनू असीं कह लईए कि जिहड़ी आत्मा है ना एक ऐसी तिजोरी है जिहदे च कई खजाने हैं, पर जिहड़ा इनू समझ लैंदा है, जिहड़ा उहदी ताकत नू जान लैंदा है, वो हर चीज़ का लाभ लेना शुरू कर दिंदा है। फिर वो जिद्दां कहंदे ना कि आप तो जीवन च आनंद लैंदे ही है, दूजियां नूं भी आनंद नाल भरपूर करना शुरू कर दिंदा।